नमस्कार ओडिशा। तो चलतु जानिबा आजिर 20टी बड़ मुख्य खबर। सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, सीएम किसान आवास योजना, पीएम किसान, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड भत्ता एमती अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जानिपारे। से वीडियो को लाइक करने सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ, जहाद्वारा जेबे भी जेकोसी ओडिशा देश विदेश प्रति खबर सर्वप्रथम जानिपारे आम चैनल माध्यम। तो चलतु आउ डेरी न करी आजिर खबर उपर नजर पकईबा। प्रथम खबर, सतर्क हो जातु यही सबु जिले हो पारे कुआपथर वर्षा। आगामी 6 दिन पर्यंत राज्यर अधिकांश जिले में काल बैशाखी होबार संभावना रही। एसत कुआपथर माड़ हो पारे, जहाँफल तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत कमिब आउ तातीर मिल बड़ आश्वस्ति। एने सतर्क सूचना जारी कर भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र जारी कर बुलेटिन अनुसार आसंता काली सकाळ 8टा पर्यंत गजपति, रायगड़ा, कलाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट, मालकानगिरी, मयूरभंज और बालेश्वर जिले में केतेक स्थान में काल बैशाखी कुआपथर माड़ होबार संभावना रही। घंटा प्रति 50 ରୁ 60 किमी बेगर पवन बही पारे, से ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। ठीक सेहीपरि गंजाम, कंधमाल, बौद्ध, नयागढ़, अनुगुल, खोर्धा, पुरी, कटक, ढेंकानाल, जाजपुर, जगदीशपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, केन्दुझर और सुंदरगढ़ जिले में केतेक स्थान में काल बैशाखी होबार संभावना रही। घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किमी बेगर पवन बही पारे, से येलो वार्निंग जारी करा जायछि बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर, प्रति मास 10 तारिख में खाता को आसिबो 1500 टंका। केंद्र एवं राज्य सरकार महिला मानक सशक्त करने विभिन्न योजना चलाते। योजना मध्य गोटे हूँ गृह आधार योजना। यह योजना महिला मानक आर्थिक भाव में सशक्त कर साहाय्य करे। तेज गोवा सरकार घरे महिला मानक सशक्त करने अनेक पदक्षेप नहीं। योजना प्रति मासरे 1500 टंका आर्थिक सहायता प्रदान कराए, किंतु किसी महिला समय मध्य टंका पाऊ नथिले। एही समस्यार समाधान कर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत घोषणा कर समस्त योग्य महिला एवं प्रति मास 10 तारिख में सेमानक एकाउंट टंका पाइबे। वर्तमान गोवार प्राय 1,80,000 महिला यह योजना अधीन प्रति मासरे 1500 टंका पाउचंती। एही टंका मुख्यतः औषध किणवा, पिलामानक शिक्षा एवं परिवार खर्च पर व्यवहृत हुए बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर, क्षीर दाम बढ़िला, लिटर प्रति एकाथरके बढ़िला। ओडिशा रे क्षीर दाम वृद्धि होइछि। टन क्षीर लिटर प्रति 4 टंका वृद्धि करिछि ओमफेड। तेबे 50 टंका वृद्धि पाई 54 टंका रे पहुंचिछि। प्रीमियर क्षीर लिटर प्रति 4 टंका वृद्धि होई 54 टंका रु 58 टंका होइछि। गोल्ड प्रीमियर प्लस क्षीर लिटर प्रति 4 टंका वृद्धि पाई 64 टंका होइछि। यह पूर्व 60 टंका थिला। सेहिपरि गोल्ड प्रीमियर क्षीर लिटर प्रति 4 टंका वृद्धि पाइथिबा बेले यह 56 टंका रु वृद्धि पाई 60 होइछि। गोटे पैकेज 500 मिली ऊपर 2 टंका वृद्धि होइछि। रविवार ठारू राज्यर ओमफेड एही नुआ दाम लागू करिछि बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर, ओडिशा सरकार को बड़ निष्पत्ति। टेंडर रु पेमेंट पर्यंत सब ऑनलाइन। टेंडर रे स्वच्छता आनिबा को सरकार को बड़ निष्पत्ति आनिकि टेंडर रु पेमेंट पर्यंत सब ऑनलाइन। सरकार को डिजिटल गेम चेंजर निष्पत्ति राज्यर भित्तिभूमि विकास प्रक्रिया को अधिक स्वच्छ, द्रुत एवं प्रभावशाली करबा पय ओडिशा सरकार एक बड़ निष्पत्ति नैचंती। मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतार अनुष्ठित एक गुरुत्वपूर्ण बैठक में इंजीनियरिंग विभाग गुड़िकर व्यापक संस्कार आने रोडमैप प्रस्तुत कर नूतन पदक्षेप अधीन समस्त इंजीनियरिंग विभाग आईटी व्यवस्था को सुष्ठ कार्यधारा को संपूर्ण डिजिटाल हामिस माध्यम स्वयंचालित प्रकल्प कार्य बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर, श्रमिक दिवस में मुख्यमंत्री को बड़ घोषणा बढ़िला। श्रमिक दिवस में मुख्यमंत्री मोहन माझी को एक बड़ घोषणा कर मुख्यमंत्री श्रमिकों हित को दृष्टि रखी दैनिक मंजूरी वृद्धि कर अकुशली श्रमिकों दैनिक मजूरी 472 टंका को वृद्धि करा जायतिबा बेले अर्धकुशली श्रमिकों को मजूरी 522 एवं कुशली श्रमिकों को मजूरी 572 टंका को वृद्धि करा जायछि। सेहिपरि अति कुशली श्रमिकों को मजूरी 622 टंका वृद्धि करा जायतिबा नै घोषणा करा जायछि। एप्रिल 1 रु पिछला भाबे एही वर्धित मजूरी लागू होबो बोली सूचना दिया जायछि। एहा द्वारा अणकुशली, कुशली एवं अति कुशली श्रमिक उपकृत होबो बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर, महानदी जल विवाद मामला आसंदा 30 रे परवर्ती सुनानी। महानदी जल विवाद मामला नै ट्रिब्यूनल रे सुनानी मौसमी और अणमौसमी रे केते जल प्रभावित होउचे सेने ट्रिब्यूनल रे अवगत करागला। ट्रिब्यूनल को पूर्व निर्देश अनुसार उभय ओडिशा और छत्तीसगढ़ अवगत करछन्ते। आसंदा 30 तारिख रे परवर्ती सुनानी होबो। या द्वारा समाधान रो बाट फिटिबा नै आशा बढ़िछि। उभय राज्य मध्य महानदी को नै दीर्घ दिन होबो विवाद लागि रहिछि बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर, भौणी को कंकाळ को नै बैंक आसीथिबा जितु को अकाउंट को आसिला 10 लाख साहाय्य कले फिजिक्स वाला रो। मृत भौणी को संचय टंका उठाइबा पई संस्थान रो मृतदेह बाहर करबा घटना सारा देश रे आलोड़न सृष्टि करछि। एही घटना वर्तमान सबुटे आलोचनार विषय। एही समय फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू एवं विश्वविद्यालय सीओ अलक पांडे जितु मुंडा को साहाय्य करबा को आगे आसीचंती। से जितु को ऑनलाइन रे 10 लाख टंका आर्थिक सहायता प्रदान करिसंती। या व्यतीत दुई पूर्वतन कांग्रेस पीसीसी सभापति मध्य बैंक परिदर्शन कर जितु मुंडा को 24,000 टंका सहायता प्रदान करथिले बोले खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर, कोयला खनि जमी अधिग्रहण रे विस्थापितों पुनर्वास को गुरुत्व शीघ्र नुआ नीति। कोयला खनि अंचल रे जमी
ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ନୂଆ ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ଥଇଥାନ ନୀତି। ଲୋକସେବା ଭବନ ଠାରେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କୋଇଲା ଖଣି ଥିବା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ତାପଜ ଶକ୍ତି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅନୁକୂଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଖଣି ଖନନ ଏବଂ ତାପଜ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମନାକୁ ଆସିଛି। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା +2 ପରୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ମେ ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା +2 ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 96% ରୁ ଅଧିକ ଖାତା ଦେଖା ସରିଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାତା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର 151ଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ 8343 ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୂଲ୍ୟାୟନ ଅବଧି ଏପ୍ରିଲ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମେ 1 ରୁ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ନଷ୍ଟ ହେବନି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି। ଆଉ ନଷ୍ଟ ହେବନି ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି, କାମରେ ଲାଗିବ ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଜଳ ସଂକଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳକୁ କୃଷି, ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ସହରାଞ୍ଚଳର ପୁଷ୍କରିଣୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯିବ। ଡ୍ରେନ୍ରେ ବହିଯାଉଥିବା ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ କିଭଳି ବିଶୋଧନ କରାଯାଇ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ନିଗମ ବୋର୍ଡ ଘୋଷଣା। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ସୂଚନା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ନିଗମ ବୋର୍ଡ ଘୋଷଣା। ଜୁନ୍ 12ରେ ସରକାର ପୂର୍ତ୍ତିର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାକି ଥିବା ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଶେଷ ହେବ। ନିଗମ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ। ରାଜ୍ୟର 29ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅକିଲ ନିଯୁକ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଛି। କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବାକି ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ତଥା ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ନେତା ଏବଂ ଆମେ ବସି ଚିନ୍ତା କରିବୁ କହିଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ। ଯେତେବେଳେ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାର 80% କାମ କରି ସାରିଲୁଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି। ବାକି ଥିବା କାମ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହ୍ୱିଟ୍ ୱେବ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବେ ସରକାର। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ, ହ୍ୱିଟ୍ ୱେବ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାର ଅଛି। ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଭଳି ଏହା ଖୋଲାଯିବ। ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ହ୍ୱିଟ୍ ୱେବ୍ ସେଠାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଣ୍ଟର ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ, ଆସିପାରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନୋଟିସ୍। ଯଦି କେହି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡକୁ କେବଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ବଡ଼ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଖବର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରାଡାରରେ ଆସିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଆୟକର ବିଭାଗ ଏବେ ହାଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଉପରେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନଜର ରଖୁଛି। ବିଶେଷ କରି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡରୁ ହେଉଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନୋଟିସ୍ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଆଜିଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଜନନ କାରଣରୁ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ଧରି ଭିତରକନିକାକୁ ବନ୍ଦ ରଖାଯିବ। ରାଜନଗର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ହେଉଛି ବିରଳ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଋତୁ। କୁମ୍ଭୀରମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ବସା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଜନନ ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ହିଂସ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଏବଂ ମୋଟର ଚାଳିତ ବୋଟର ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଭିତରକନିକା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଯଥା ଡାଙ୍ଗମାଳ, ଗୁପ୍ତି ଓ ଖୋଳା ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି 3 ମାସ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସଂକଟ ସମୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶକୁ ଭାରତର ସହାୟତାର ହାତ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର କ୍ଷୁଦ୍ର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ମାଲଦ୍ୱୀପ ଭୟଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ନେବରହୁଡ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଥମ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମାଲଦ୍ୱୀପକୁ ସେହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇଛି ଯାହା ପ୍ରାୟ 12 ବର୍ଷ ହେବ ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗ ସଂଘ ଫ୍ରେମୱାର୍କ କନେକ୍ଟିଂ ସାପି ଅଧୀନରେ ତୁରନ୍ତ 3000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର 4ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ରାୟଗଡ଼ାଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ତଥା ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1700
କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯିବ। ଏଥିରେ 898ଟି ଗାଁରେ 1702 କିଲୋମିଟର ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅନେକ ନୂତନ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ଏକାଧିକ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ବିନା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନା ଅସମ୍ଭବ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନା 4 ମାଧ୍ୟମରେ ଅଣସଂଯୋଜିତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟ ସର୍ତ୍ତରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁରୋପ ଓ ୟୁଏ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବାଣିଜ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମେ ମାସରେ ୟୁରୋପ ଓ ୟୁଏ ଗସ୍ତରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମେ 15-20 ତାରିଖ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁରୋପର 4ଟି ଦେଶ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍ୱିଡେନ, ନରୱେ ଓ ଇଟାଲୀ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ମୋଦି ନରୱେ ହେବାକୁ ଥିବା ତୃତୀୟ ଭାରତ ନୈତିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି। ୟୁରୋପ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ୟୁଏଇରେ ରହଣି କରିପାରନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ୟୁରୋପ ଗସ୍ତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂକଟ ନେଇ ମୋଦି ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଶକ୍ତି ଓ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ 11,000 ଟଙ୍କା। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମିତ ସମୟ ଅନ୍ତରାଳର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 11,000 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗର୍ଭବତୀକୁ ବିଭିନ୍ନ କିସ୍ତିରେ 11,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଭାରତର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଯୋଜନା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମମତା ଯୋଜନା ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃବନ୍ଦନା ଯୋଜନାରେ ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା। 19 କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସହ ଅଚାନକ ବଢିଗଲା 5 କେଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ଏବେ ଏତେ। ମେ ମାସର ଆରମ୍ଭ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଆଣିଛି। ଆଜି ସକାଳେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 1,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାପରେ ଏବେ ଛୋଟୁ ଅର୍ଥାତ୍ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର ମଧ୍ୟ ପରିବାର ବଜେଟକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଦେଇଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତି 261 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଏହି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଦର ସିଧାସଳଖ ଦୈନିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ଏବଂ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଅବାଧ ବୃଦ୍ଧି ପରେ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 549 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଏକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ 810 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ହଠାତ୍ 261 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଧୁରିବ ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ। ବ୍ରେକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିପାରନ୍ତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ। 2020 ଗାଲୱାନ ସଂଘର୍ଷ ପରଠାରୁ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। କୂଟନୈତିକ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ଦେଉଛି ଯେ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ବ୍ରେକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଗସ୍ତ ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଗାଲୱାନ ବିବାଦ ପରେ ଦୁଇ ପ୍ରତିନିଧି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଗଠନ ଦିଗରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖଣ୍ଡ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ସରକାର ଛେପା 100% ଇଥାନଲ ପାଇଁ ସଜବାଜ। ଦିନକୁ ଦିନ ମହଙ୍ଗା ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ, ଯାହାର ମୁକାବିଲା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର। କାରଣ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବାକୁ ଏହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଆଉ ନାନା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଛେପା ହୋଇଥିବା ସରକାର ଏବେ 100% ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲରେ ଇଥାନଲର ମାତ୍ରା ଏବେ 20%ରୁ ବଢ଼ାଇ 100% କରିବା ଦିଗରେ ଆଗଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟର ଯାନ ନିୟମ 1989ରେ ସଂଶୋଧନର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ 2024ରେ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। 4 ଗୁଣା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର। ଆଜିକାଲି ସାରା ଦେଶରେ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଦରମା ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ସରକାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ମିଳେ ତେବେ ଏହା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଗଠନରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଏକ ନିବିଡ଼ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା। କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଗଠନ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଶିକ୍ଷକ ନ୍ୟାୟ ମଞ୍ଚ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍କାର ଦାବି କରିଛି। ସଂଗଠନ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତାବରେ କହିଛି ଯେ ସ୍ତର 1 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଦରମା 50,000 ଟଙ୍କାରୁ 60,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ 7ମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ମୌଳିକ ଦରମା 18,000 ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର।
खबर 21 लोक को फांसी 4000 को गिरफ युद्ध परठारु ईरान रे ए चलीछि कोन ईरान को एक प्रमुख खबर एवं सामना को आसीछि। आज पर्यंत ईरान 21 जन को फांसी दे मृत्युदंड दैछि। एहा सहित 4000 जन को गिरफ कर जेल रे रखा जाइछि। फेब्रुआरी 28 रे अमेरिका एवं इजराइल द्वारा ईरान विरोध आरंभ होइतबा मिलित अभियान पर एही कार्यानुष्ठान निया जाइछि। एही समय जातिसंघ मद एही संपूर्ण विषय उपर एक विवृत्ति जारी करिछि। जातिसंघ प्रकाश करिछि जे ईरान को नै अमेरिका एवं इजराइल मदरे शत्रुता आरंभ हेबा परठारु तेहरान ए पर्यंत 21 जन को मृत्युदंड दैछि। एहा व्यतीत 4000 अधिक लोकों को गिरफ करा जाइछि। मध्यप्राच्यर उत्तेजना जारी रहिछि। वर्तमान पर्यंत ईरान एवं अमेरिका कोनोसी प्रकारर जुक्ति रे पहुंची नांते। एहा व्यतीत ईरान द्वितीय पर्याय शांति आलोचनार अंशग्रहण करबा को मना कर दैछि। समकालीन भावरे अमेरिका कठोर चेतावनी सह ईरान को धमक जारी रखिछि बोले खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर बड़ गेम खेली देले मोदी 16 वर्षर अपेक्षा पर न्यूजीलैंड सह करदेले डील। भारत एवं न्यूजीलैंड एक ऐतिहासिक मुक्त वाणिज्य चुक्तिनामा स्वाक्षर करिसंते। एही चुक्तिनामा अनुसार न्यूजीलैंड को रप्तानी करदो भारतक 100% शुल्क छाड़ पाइबे। न्यूजीलैंड रो भारत को आसुथबा 95% सामग्री ऊपर शुल्क छाड़ किमा ह्रास करा जिवो। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल एवं न्यूजीलैंड वाणिज्य मंत्री डॉट मैकर उपस्थित एही चुक्तिनामा स्वाक्षरित होइतिला। दुई देश मध्य आलोचना 2010 रे आरंभ होइतिला किंतु 9 पर्याय पर 2015 रे बंद होई जाइतिला। से गुडी को मार्च 2025 रे पुनः आरंभ करा जाइतिला एवं गत वर्ष डिसेंबर रे चूड़ांत करा जाइतिला। 16 मार्च 2025 रे आरंभ होइतिबा एही मुक्त वाणिज्य चुक्तिनामा एफडीए शेष हेबा को एक रेकर्ड 9 मास समय नेइतिला जहा दुई देश मध्य आर्थिक संपर्क रे एक नूतन अध्याय सृष्टि करथिला। एही चुक्तिनामा अनुसार भारत समस्त शुल्क उत्पाद ऊपर तुरंत 100% शुल्क मुक्त प्रवेश पाइबो। यह न्यूजीलैंड वर्तमान भारत रो रप्तानी होउतबा प्राय 450 शुल्क उत्पाद ऊपर लागू करतबा 10% शुल्क तुलना रे कम। एथिरे कपड़ा एवं पोशाक उत्पाद चमड़ा एवं टोपी माटी सामग्री करपट एवं जानवाहन रो अंश अंतर्भुक्त बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर भल मध्यस्थता करि पालिरानी पाकिस्तान मध्यस्थितर शरीफ मुनीर आउट। ईरान अमेरिका विवाद मध्य पाकिस्तान को एक बड़ झटका लागिछि। दुई देश मध्य युद्ध विरति पाई मध्यस्थता करिथिबा पाकिस्तान को एबे मध्यस्थितर विदा करा जायछि। इस्लामाबाद रे दुई पर्याय विफल आलोचना पर ईरान एवं अमेरिका पाकिस्तान ऊपर विश्वास हराइछन्ते। एबे अमेरिका सीधा सड़क ईरान सहित आलोचना करुछि। अल जजीरा अनुसार अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कहिसंति जे अमेरिका एबे पाकिस्तान रे आलोचना करबा परिवर्ते ईरान सहित फोन माध्यम रे आलोचना ऊपर ध्यान दउछि। ईरान सहित आलोचना रे यथेष्ट उन्नति होइछि। ईरानी सांसद इब्राहिम रेजाई कहिसंति जे पाकिस्तान मध्यस्थता भाबरे तार विश्वसनीयता हराइछि एवं अमेरिका आगरे मुंड नुआउछि। पाकिस्तान एक भल बंधु एवं पड़ोसी होइतिले मध्य अविश्वास जोगु आलोचना पय उपयुक्त मध्यस्थता नुआय बोले खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर झटका ऊपर झटका केजरीवालंकर बढिला चिंता। अरविंद केजरीवालंको आम आदमी पार्टी को पुणी एक बड़ झटका लागिछि। राज्यसभा राघव चौड़ांग समस्त विद्रोही एएपी सांसद को आनुष्ठानिक भाव में स्वीकृति देइछि एवं सेमानको भारतीय जनता पार्टी सदस्य भाव में स्वीकार करिछि। राज्यसभा सचिवालय मध्य एही विकास संपर्क एक आनुष्ठानिक विज्ञप्ति जारी करिछि। राज्यसभा सचिवालय आम आदमी पार्टी रो बीजेपी रे जोग देइतिबा समस्त सांसदक संपर्क रे एक विज्ञप्ति जारी करिछि। सेमानको बीजेपी रो सदस्य भाव में नियुक्त करा जाइछि जहा फलस्वरूप उच्च सदन रे बीजेपी रो सदस्य संख्या 113 को वृद्धि करिछि बोली खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर इंधन गैस और पेट्रोल डीजल जोगाणर स्थिति समीक्षा कले मंत्री कहले स्थिति एबे स्वाभाविक। खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री श्री कृष्णचंद्र पात्र आज राज्य रे रंधन गैस एवं पेट्रोल डीजल रो उपयुक्त जोगाणर स्थिति समीक्षा करिसंति। लोकसभा भवन स्थित कार्यालय रे मंत्री श्री पात्र एचपीसीएल आईओसीएल बीपीसीएल अदानी ग्रुप आदि विभिन्न इंधन वितरणकारी संस्थार प्रतिनिधि मानक सह आलोचना करबा सह राज्य रे रंधन गैस पेट्रोल और डीजल जोगाण संपर्कित स्थिति बाबद विस्तृत भावे अवगत होइतिले। बैठक जना पड़िछि जे वर्तमान घरोई रंधन गैस जोगाण संपूर्ण स्वाभाविक रहिछि। घरोई खाउटी माने गैस सिलिंडर बुकिंग करिवार निर्धारित समय मध्य गैस पाई पारुचंती। गैस संकट नै लोकक मध्य थिबा भय वर्तमान दूर होइछि। सेही भली अण घरोई तथा वाणिज्यिक क्षेत्र रे 80% पर्यंत गैस जोगाण संभव होई पारु। फଳରେ होटेल रेस्टोरेंट गुड़िक चाहिदा अनकसरे पूर्ण होई पारुछि बोले खबर मिलिछि। आज परवर्ती खबर किसान क्रेडिट कार्ड माध्यम रे केते लोन नै पारिबे चाषी जानतो पूरा नियम। खरा तार रे चाष करबा केते जे कष्ट ताहा केवल चाष करबा लोक ही जानिछि। आउ एते पय विपुल परिमाण रे टंकार मध्य आवश्यकता रहिछि। तेनु चाष करबा पय जणे चाषी अनेक धार करज मध्य करिथाय। आउ सब बेले चिंता रे मध्य रहे किंतु आजिर समय चाष खर्च पय टंका व्यवस्था करबा आउ एक बड़ चैलेंज होई नै। किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना एही क्षेत्र रे एक वरदान भाव रे उभा होइछि। एही योजना माध्यम रे चाषी माने सेमानकर कृषि आवश्यकता पूर्ण करबा पय अति कम सुध हार रे सहज रे बड़ ऋण पाई परिबे। एही योजनार सबुठारु स्वतंत्र वैशिष्ट्य होउछि एहार बदित सीमा जा अधीन रे चाषी माने एबे
5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୀମା ମାତ୍ର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇ ବହୁତ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଋଣ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ନ କରି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଜମି ବନ୍ଧକ ରଖି 1.60 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ରେକର୍ଡ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସର୍ବାଧିକ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇପିଏଫଓ ଖାତାଧାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 8.25% ସୁଧ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବଢିପାରେ ଇପିଏଫଓ ପେନସନ। ବଢିପାରେ ଇପିଏଫଓ ପେନସନ। ଏବେ ଇପିଏଫଓ ପେନସନ ରାଶି 1000 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଏହା ବଢି 7500 ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ। ପେନସନକୁ 7.5 ଗୁଣ ବଢାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଲେ ପେନସନ ଟଙ୍କା ବଢିବ। ଏହା ସହ ଇପିଏଫଓ ଖାତାଧାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 8.25% ସୁଧ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦିଆଯାଇଛି। 2025-26 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ 8.25% ସୁଧ ହାର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବେ କେବଳ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅନୁମୋଦନକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇପିଏସ୍ 95 ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମିଳୁଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକ ପେନସନ 1000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 7500 ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର 4 ରୁ 5 ଟଙ୍କା ବଢିପାରେ। ଖାଉଟିଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଲାଣି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର କାରଣ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ 4 ରୁ 5 ଟଙ୍କା ବଢାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଦର ମଧ୍ୟ ବଢିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢିଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଔଷଧୀୟ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତରେ ପଡିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇନ୍ଧନ ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଉପରେ ଚୂଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ପ୍ରାୟ 4 ରୁ 5 ଟଙ୍କା ଯାଏଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ବଢିପାରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ପ୍ରାୟ 40 ରୁ 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା ସତ ହୁଏ ତାହେଲେ ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଇନ୍ଧନ ଓ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଗାମୀ 5 ରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା 2000 ଟଙ୍କା। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ଦିବସ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସିଏମ କିଷାନର ସହାୟତା ରାଶି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଉପଲକ୍ଷେ ଅକ୍ଷି ମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନାମମାତ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି। 1000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ କଟକ ସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା ପ୍ରଦାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର 41,68,582 ଚାଷୀଙ୍କୁ ଖରିଫ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହା ପାଇଁ ମେସେଜ ଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମେସେଜ ପାଇନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସରକାର 2000 ସହାୟତା ରାଶି ପଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୋଜ ଭ୍ୟାଲି ଚିଟଫଣ୍ଡ 1.73 ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ମିଳିଲା 127 କୋଟି ଟଙ୍କା। ରୋଜ ଭ୍ୟାଲି ଚିଟଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ଓ କୋଲକାତା ଆସାମ ପରି ରାଜ୍ୟରେ କାୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ଆଉ ଗରିବ ଖଟିଖିଆକୁ ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଠକି ନେଇଥିଲା 17,520 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେଥିରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଛି ମାତ୍ର 127 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପ୍ରାୟ 6,667 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶକଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। କୋଲକାତାରେ ଥିଲା ରୋଜ ଭ୍ୟାଲି ଚିଟଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସ। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଠକେଇ କରିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ମାମଲା ଶେଷରେ ଇଡି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଥିସହ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଏଡିସି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଇଡି ଓ ଏଡିସି ମିଳିତ ଭାବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। 2024 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 127.69 କୋଟି ଟଙ୍କା 1,73,350 ନିବେଶକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମିଳିବ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଯୋଜନା। ଝିଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ସର୍ବଦା ପଛୁଆ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ଏହି ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର 2024 ମସିହାରେ ଲାଳ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ଝିଅମାନଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ କିଛି ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ପରେ ସରକାର ଏହି ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 2024 ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଲାଳ ପୋଷଣ ଯୋଜନାରେ 50,000 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ସହାୟତା 1 ଲକ୍ଷରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ରାଶି ଏହି ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ 100% ନିଶ୍ଚିତତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର 7ଟି କିସ୍ତିରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅନଲାଇନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ପୁତିନ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଦେଲେ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର। ଗତକାଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ ପରସ୍ପର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲେ। ଆଲୋଚନାରେ ୟୁକ୍ରେନରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପୁତିନଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ ବିବାଦରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୁତିନ ଏହା କରିପାରିବେ। ପୁତିନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଜାଣନ୍ତି, ଯାହା ଏକ କୂଟନୈତିକ ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥନୀତି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବିତ। ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ $300 $800ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏହା ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ପରି ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଗତ 2 ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲା, ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ତାହା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ଶରୀଫ ବୁଧବାର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ $300 $800ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଏହାର ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବ ସପ୍ତାହ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ସେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶେହବାଜ ଶରୀଫ କହିଛନ୍ତି, ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ମିଳିବ ଲୋନ୍। 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଶୀଘ୍ର। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବହୁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ନୋଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ କରି ସୂକ୍ଷ୍ମ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ MSME ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସହାୟତା କରିବ। ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବ୍ୟୟ ଅର୍ଥ ସମିତି EFC ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସବୁଜ ସଂକେତ ଦେଇସାରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଏହା ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୋହର ମାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା, ଆଜି ମେ 4ରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଉପକୃତ ହେବେ ରାଜ୍ୟର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଆଜି ମେ 4 ତାରିଖରେ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ନିଜର ଏକ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଟ 1,23,849 ଜଣ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ଏବଂ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଯେପରି ବାଦ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ KYC ଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ମେ ଆଜି 4 ତାରିଖରେ ବାକି ରହିଥିବା 1,23,849 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଶ୍ମୀର ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟ ଖତମ କରୁଛି ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଦେଶକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରତିଦିନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁକାବିଲା କରିପାରୁନାହିଁ। ହେଲେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଷ ଓଗାଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରବକ୍ତା କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ କାଶ୍ମୀରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟ ଶେଷ କରୁଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପ୍ରବକ୍ତା ତାହିର ଅଦ୍ରାବି କହିଛନ୍ତି, କାଶ୍ମୀରରେ ଭାରତର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲଗାତାର ବଢୁଛି ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ଶେଷ କରାଯାଉଛି। ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଉପରେ ଦୁନିଆର ଧ୍ୟାନ ଯାଉନାହିଁ। ବହିରେ ମଧ୍ୟ କାଶ୍ମୀର ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ସବୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାହିର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ସରକାର କେବଳ କାଶ୍ମୀରରେ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ଓ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ସମଗ୍ର ଭାରତ ସମେତ ଉପମହାଦ୍ୱୀପରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ମୁସଲମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଥିଲା। ଏହା ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକାଯିବା ଉଚିତ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଲେଣି ଟ୍ରମ୍ପ। ଇରାନ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ି ନିଜର କରି ବସିଲେ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ରୟଟର୍ସ ଏବଂ ଇପୋସ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ରେଟିଂ 34%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର। ପୂର୍ବରୁ 15ରୁ 20 ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସର୍ଭେରେ ଏହା 36% ଥିଲା। ଏହି ସର୍ଭେ 4 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶନିବାର ରାତିରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଡିନରରେ ଘଟିଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ 47%
ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେବେଠାରୁ ଏହା ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ ମିଳିବ 9,000 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବବର୍ଗ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଉଭୟ ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ଖୋଜିବା ସହଜ ହେବ। ଏବେ ଅଧିକ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାରେ କିଛି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗକୁ ସୁଗମ କରିଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ନାତକ ହାସଲ କରି କଣ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୁବବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନାର ବୟସ ସୀମା 21 ରୁ 24 ବର୍ଷ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏବେ ବୟସ ସୀମା 18 ରୁ 25 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଧିକ ଯୁବତୀ ଯୁବକ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସ୍ନାତକ ଏବଂ ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବତୀ ଯୁବକ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ମାନେ ଏବେ ମାସିକ 9,000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ବଢାଯାଇ 9,000 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିବ ମେଟ୍ରୋ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା। ନୂଆ ରୂପରେ ଆସିବ ମେଟ୍ରୋ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ମେଟ୍ରୋର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ପରିକଳ୍ପନା ନୁହେଁ ବରଂ ପୁରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକକୁ ନେଇ ଆଇସିଟିର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, କଟକ ଓ ପାରାଦୀପ ଇକୋନୋମିକାଲ ରିଜନ ହେବ। ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ହେବା। ମେଟ୍ରୋ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟାଉନରେ ପ୍ଲାନିଂ ହୋଇନଥିଲା। 24 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଥିଲେ ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ସ୍ଥିତି ଅଛି କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଆଜି କାହିଁକି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଦାୟୀ କିଏ ବୋଲି ପଚରାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ମେଟ୍ରୋ ବିରୋଧରେ ନାହୁଁ, ମେଟ୍ରୋ କରିବାକୁ ଆମ ସରକାର ଚାହୁଁଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ମେଟ୍ରୋକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରୁନାହୁଁ। ମେଟ୍ରୋ ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦରକାର ତାହା ଚାଲିଛି। ରାସ୍ତା ନ କରି ମେଟ୍ରୋ କଲେ ଟେଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ ଲୋକେ ହସ୍ତଶୌଚ ହେଉଥିଲେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାମ ଚାଲିଥିଲେ କଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମେଟ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ନେବାର ଅଛି। ତାର ପ୍ଲାନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଏଥିଲା ଆଜିର 20ଟି ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।